салом бинандагони гиромӣ, дар барномаи навбатии пизишки ман оид ба бемории диабети қанд ва роҳҳои пешгирии он ба шумо маълумот медиҳем. Бемории диабети қанд чист? Бемории диабети қанд ин вайроншавии мубодилаи қанд дар организм ташаккул меёбад, ки асоси он тарашуҳи нисбӣ ё мутлақ хориҷ шудани инсулин вобастагӣ дорад. ва бемории диабети қанд ин беморие мебошад, ки дар натиҷаи вайрон шудани функсияи ғадуди зери меъда, яъне ки бета ҳуҷайраҳои ҷазираи лангергансе ки дар ғадуди зери меъда мавҷуд аст, вайроншавии функсияи он ки дар натиҷаи мутлақ ё нисбии хориҷ кардани инсулин ба амал меояд. Инсулин ин гормони қандпаскунанда мебошад, ки он таркиби ғизо ва таркиби қанди хун ва ғизоро ба энергия табдил медиҳад. тибқи маълумоти созмони умумиҷоҳии тандурустӣ, зиёда аз 500 миллион аҳолии кураи сайёра ба гирифтори ин беморӣ мебошанд ва ҳамасола 8% ин беморӣ афзоиш ёфта истодааст, ки боиси нигаронӣ мебошад. маҳз ба ҳамин хотир буд, ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ оиди ин бемории диабети қанд гуфта гузаштанд. бемории диабети қанд дар навбати худ ба ду қисм ҷудо мешавад: диабети қанди навъи 1 ва диабети қанди навъи 2. диабети қанди навъи 1 ин беморӣ мебошад, ки дар натиҷаи вайроншавии мубодилаи қанд дар хун иллатёбии аутоиммуни бета ҳуҷайраҳои ғадуди зери меъда вобастагӣ дорад, ки асосан дар синни соли ҷавонӣ, яъне ки аз таваллуд то 35 то 40 солагӣ вомехӯрад. ва бемории диабети қанди навъи 2 бошад, ин дар давраи миёнасолӣ ё дар давраи пиронсолӣ ба вуҷуд меояд, ки дар натиҷаи инсулин ба қадри кофӣ ҳаст, аммо муқовиматнокӣ дар он ҷо зиёд шудааст, аз ин ҳисоб ба вуҷуд меояд. бемории диабети қанд якчанд омилҳое аст, ки гирифторшавӣ ба ин беморӣ аст. якум ин омили ирсӣ мебошад, яъне ки аз насл ба насл гузариш мебошад. ва дуюм ин стресс, тарс мебошад, ки сабаби пайдошавии бемории диабети қанд мегардад. ва сеюм ин бемории фарбегӣ мебошад, ки яке аз сабабҳои асосии гирифторшавӣ ба ин беморӣ мебошад. ва дигар ин бемории дурударози ғадуди зери меъда мебошад, ки дар тавобат накарда оҳиста оҳиста оварда ба бемории диабети қанд мерасонад. ва дигари ин пайдошавии бемории диабети қанд ин аз ҳад зиёд истифода бурдани машруботҳои спиртӣ, нӯшокиҳои газноки ранга ва нӯшокиҳои энергетикӣ мебошад, ки мутаассифона имрӯз мо мегӯем, ки диабети қанд ҷавон шуда истодааст, яъне ки дар ҷавонҳо бисёртар мушоҳида мешавад ва ин ҳам сабабаш ин зиёд истифода бурдани нӯшокиҳои газноки ранга ва нӯшокиҳои энергетикӣ мебошад. ва дигаре пайдошавии бемории диабети қанд ин вобастагӣ дорад ба тановули ғизо, ба он ғизоҳои носолиме, ки имрӯз мутаассифона ҳамаи мо истифода мебарем. ва дигаре пайдошавии бемории диабети қанд ин аз ҳисоби бемориҳои вирусӣ ва бемориҳои сироятӣ мебошад, ки мо худ шоҳиди ҳол ҳастем, ки дар давраи бемории фарогири COVID-19, ки баъди он чандин нафарҳо ба ин беморӣ гирифтор шуданд. яъне ки ин беморӣ ҳам метавонад бемориҳои сироятӣ, бемориҳои вирусӣ метавонад, ки ба иллатёбии тарашуҳи ғадуди зери меъда халал расонад, ки дар он вайроншавии мубодилаи моддаҳо ба вуҷуд меояд, ки дар он баъд инсон гирифтори бемории диабети қанд мегардад. дигаре ин истифода бурдани маводҳои доруворӣ, ки аз он ҳам метавонад инсон гирифтори бемории диабети қанд гардад. ва дигаре ин ҷарроҳиҳое, ки дар назди ковокии шикам гузаронида мешавад, метавонад, ки инсонро гирифтори бемории диабети қанд гардонад. диабети қанди навъи 1 ин диабете мебошад, ки дар натиҷаи иллатёбии бета ҳуҷайраҳои ғадуди зери меъда, ина ба дигар мегӯянд, ки аутоиммунӣ, яъне ки дар ғадуди зери меъда боис мегардад, ки ба таври мутлақ инсулин хориҷ намешавад. ин гурӯҳ бояд лозим аст, ки доимо инсулинро қабул намоянд. ва бисёртар ин беморӣ дар кӯдакон то синни 35-40 солагӣ ба назар мерасад. аломатҳо дар ин беморӣ чӣ гуна аст? аломатҳои дар бемории диабети қанди навъи 1 ин яъне дуру дароз гипергликемия и бардавом, глюкозурия ва кетонурия мебошад, ки дар диабети қанди навъи 1 аломатҳо ба таври фаврӣ пайдо мешаванд. яъне ки дар бемор 4 аломате ки ҳастанд, ин якум обнӯшии зиёд, пешобкунии зиёд, иштиҳои зиёд, ки пурхӯрии зиёд
و چهارم این چی میباشد؟ خرابشوی پیدا می شود که از 10 کیلوگرم زیاد خراب می شوند و دیابت قند نوع 2 در میان سالی و پایان سالی پیدا می شود که این میتونه به طور پنهانی گذرد، یعنی که بیماران تا به یک حد معین بیماری قند خود را نمیفهمند. از این لحاظ برای هر یک انسانی که از 40 ساله بالا می شود باید که حتما در یک سال یک مرتبه قند خون را باید که سنجند و از این بیماری باید که آگاه شوند. قند خون در معیار از 33 تا 55 میلی مول نه لیتر است و از 55 تا 61 این پردیابت است و از 6 تا 7 اگر که از 7 زیاد شود بر بیمار تشخیص بیماری دیابت قند گذاشته می شود که در مرحله کامپنساسیا، سوم کامپنساسیا و دکامپنساسیا یعنی که معین کرده می شود. هنگامی تا 61 بودن این کامپنساسیون فرم دیابت می باشد و از 61 تا 9 این فرم سوب کامپنساسیا می باشد و اگر هنگام از 9 بالا شدن این فرم سخت بیماری دیابت قند دکامپنساسیا می باشد. آرزوی بیماری دیابت قند که در سر وقت معالجه نکردن یا تا بعد نگرفتن بیماری دیابت قند با یک چند یعنی که عامل ها آورده می رسوند به یک چند عضو سیستم هایی که با ضرر می یابند. یکم این سیستم عضو رگ‌های خونگر می باشد که به بیمار انگیوپاتی مشاهده کرده می شود، یعنی که چی پیدا می شود؟ درد و سوزش پایه ها پیدا می شود در بیمار و ناراحتی پیدا می شود و دیوم این بعد پیدا شوی سیستم دل رگ‌های خونگر یعنی که بلند شوی فشار خون و قفزشوی فشار خون در خون می گردد و دیگر آرزوی دیابت قند این پولینیوپاتی یعنی ضرریابی تورهای عصب می باشد و دیگر آرزوی دیابت قند این نفروپاتی دیابتیک یعنی که از فعالیت بازماندن کار گرده ها می شود که تا به بیماری مزمن گرده آورده می رساند. اگر که ما در سر وقت آرزوهای بیماری دیابت قند را تعاقب نکنیم این می تواند که بعد مزمن شده بعد به پاپنجه‌های دیابتیکی و دیگر عامل ها آورده رساند که به معیوب شوی انسان گرفتار می کند. و دیگر آرزوی دیابت قند این رتینوپاتی دیابتیکی می باشد که در بیماران یعنی که خیره شوی چشم ها به نظر می رسد و چطوری که ما در بالا قید کردیم یکی از اساسی سبب بیماری دیابت قند این نارسایی مطلق و یا نسبی انسولین می باشد که و همه اینها سببگار آورده می رساند. دیگر آرزوهای دیابت قند که ما گفتیم اگر که سری وقت تعاقب نگیرند با بیماری‌های دل و رگ‌های خونگر و بیماری‌های سکته مغزی آورده می رساند. اساساً بیماری دیابت قند راههای معالجه بیماری دیابت قند این داروگی و قبول کردن خمولین طبابت یعنی که انسولین طبابت می باشد که با بیماری دیابت قند نوع 1 یعنی که فقط راه طبابت این بیماری دیابت قند نوع 1 انسولین طبابت می باشد که ما گفتیم که در نتیجه مطلق خارج نشدن انسولین یعنی که انمو اوتوایمونی که گفتیم که بتا حجره‌های قد زیر میده در دیابت قند نوع 1 تماما انسولین خارج نمیکنند و از این لحاظ به بیماری دیابت قند نوع 1 ضرور می باشد که همیشه باید انسولین رو استفاده برند، یعنی که انسولین از انسولین کوتاه مدت و دراز مدت همیشه باید استفاده برند و دیابت قند نوع 2 باید موادهای دارویی قندپس کننده که از طرف طبیبان گروه بیگوانی دو گروه گلیمیپریدی که از طرف طبیبان اندوکرینولوژ توصیه داده می شود باید که همیشه استفاده برند. از گیاهای شفابخش باید که استفاده برند به مانند ارفازتین، برگ لورالیست و دیگر نمود اینها باید استفاده برند. تحلیل ها نشان دادند که امروز بیماری دیابت قند نوابسته از سن و سال، نوابسته از جنسیت امروز روز به روز افزایش یافته ایستاده است. امروز ما در مؤسسه دولتی مرکز طبی شهر رقم 1 من همچون مدیر شعبه قبولگاه کار و فعالیت می نمایم همه روزه بیماران با ما مراجعت اوید بیماری دیابت قند مراجعت می نمایند که در تحلیل سال 2023 ما زیاده از 142 نفر گرفتاران بیماری دیابت قند بار اول را آشکار نمودیم و محض با دستگیری رئیس تندرستی شهر دوشنبه و با واسطه اقدام دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز طبی شهر رقم 1 به نام کریم احمد اقدام ما برای پیش گرفتیم که هر یک بیماری که با ما مراجعت می نماید بار اول آن را آشکار می نماییم بیماری دیابت قند را ما در حال با مؤسسه جای زیست یعنی که با مرکز سلامتی شهری و کتس ناحیه خبر میدیم که در نظارت گیرند چون که همه ما نقض میدونیم که بیماری دیابت قند این بیماری خطرناکی است که اگر در نتیجه کنترل نکردن دیابت میتواند به آرزوهای زیاد آورده رساند که آهسته آهسته انسان رو به معیوبیت گرفتار میکند و اگر رفت انسان بیماری دیابت قند رو کنترل نماید بیماری دیابت قند میتواند با این بیماری 100 سالها زندگی باید کرد.
اساساً بیماری دیابت قند این بیماری نیست. در دیگر دولت‌ها این رو همچون بیمار اعتراف نمیکنند. این یک نمود طرز حیاتی سالم باشد. باید که هر یک انسان گرفتار بیماری دیابت قند شد باید که به ترس وهم داده نشود، یعنی که استرس باید به استرس داده نشود. خب تا زمانی که شما بیمار دیابت قند نبودید همه چیز به شما ممکن بود، میخوردید، مینوشیدید، میگشتید، استراحت میکردید. و زمانی که شما با بیماری دیابت قند گرفتار شدید باید چیکار باید کرد؟ باید با حیات سالم باید مشغول شود. خب تا این زمان با من خوردن نوشاکی‌های گزناکی رنگه دیگر و دیگر خوراک‌های بریانی، خوراک‌های دیوم اجازت بود. از این روز پس باید من با چی مشغول شوم؟ با طرز حیات سالم مشغول شوم. یعنی که آن خوراک‌هایی که بریانی رو من استفاده نمیبرم و آن خوراک‌های دمپز بخپز رو استفاده میبرم و اون نوشاک‌های گزناکی رنگه رو من استفاده نمیبرم، از اون آب معدنی تازه استفاده میبرم. و باید که انسان با این بیماری باید مبارزه برد. اساس بیماری دیابت قند رعایت کردن سه چیز است. یکم سر وقت خوردن دارو و یا استعمال و یا که انسولین توابت قبول کردن انسولین توابت، دوم این مشغول شدن با ورزش و سوم این چی می باشد؟ رعایت کردن پرهیز. و هر انسانی گرفتار بیماری دیابت قند اگر این سه چیز رو در حیات خود سرمشق قرار دهد، دیابت قند به او غالب آمدن نمیتواند و میتواند که با این دیابت قند 100 ساله ها زندگی نماید. و امروز در مؤسسه ما همه روزه عاید بیماری دیابت قند در شعبه اندوکرینولوژی کودکانه و اندوکرینولوژی همه روزه درس عاید بیماری دیابت قند یک مکتب دیابت قند است که به هر یک نفری که با ما مراجعت می‌نمایم او را بستری می‌نماییم در آنجا با او با مکتب دیابت گذرانده می‌شود. عاید غذا، عاید چطور قبول کردن تب‌های قند پس کننده، چطور قبول کردن انسولین توابت که باید چقدر انسولین قبول نماید و چقدر باید که یعنی که خوراک استعمال نماید. درباره خوراک‌های پرهیزی آن همه روزه به بیماران درس دیابت مکتب دیابت گذرانده می شود. اساساً به بیماری دیابت قند ما توصیه می‌دهیم که از خوردن کربوهیدرات‌های مرکب، خب روغن‌های حیوانات، نوشاکی‌های گزناکی رنگه، خب از خوراک‌های بریان، سیروغن، از محصولات‌های خمیری، از محصولات‌های فست فود خودداری نمایند و باید که همه روزه از خوراک‌های دمپز بخپز استفاده برند، از میوه‌های تر و تازه استفاده برند، از سبزیجات‌های استفاده برند و از آن موادهایی که به آنها ضرر می‌نماید باید که همه روزه خودداری نمایند. خوشبختانه امروز با دستگیری حکومت مملکت به واسطه با دستگیری اساسات صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم علی رحمان در یکجایی با وزارت تندرستی امروز دسترسی انسولین به تمام بیمارانی که انسولین قبول میکنند طریق رایگان صورت میگیرد و هر یک بیماری که انسولین باید قبول کند در مؤسسه های دولتی، مرکز جمهوری اندوکرینولوژی جمهوری و اندوکرینولوژی شهری و مؤسسه های شهری و کتسه هایی که در ناحیه ها موجود است در آنجاها انسولین به طور رایگان داده می شود و هر بیماری که در قید دیابت بیماری دیابت قند می باشد با کارت های آمبولاتوری در آنجا ثبت کرده می گردد و هر وقتی که با آنها انسولین لازم می شود یا که انسولین آنها تمام می شود با آن جای با مرکز جمهوری اندوکرینولوژی با مرکز اندوکرینولوژی شهری و مؤسسه های سلامتی شهری که در جای استقامت است مراجعت می نمایند با آنها انسولین رایگان داده می شود و این چنین به بیماران دیابت قند نوع 1 یعنی که تا سن سال گوییم که جوان و میخورد با آنها گلوکومتر یعنی قند سنجک های رایگان داده می شود برای خود نظارت کنی قند خون. پیشگیری بیماری دیابت قند این برای هر یک انسان باید که از سن سال 40 بالا در یک سال یک مرتبه دو مرتبه از تشخیص قند خون گذرند و راه‌های پیشگیری بیماری دیابت قند این با رعایت کردن غذای سالم می باشد، یعنی که از غذاهای سالم استفاده برند، راه ندادن به نوشیدن مشروبات های اسپریتی، نوشاکی های گزناکی رنگه، نوشاکی های انرژتیکی و از منع کردن در خوراک نمودهای خوراک های فست فود یعنی که تست تیار منع کردن و با کم حرکتی راه ندادن و با ورزش مشغول شدن باید که همیشه باید اینها را رعایت نمایند و باید که بیمارانی که اساساً بیماری‌های فربگی که هستند آنها یکمین اساس عامل گرفتاری بیماری دیابت قند میشوند. از این لحاظ با بیماران گرفتاری فربگی یا ورزش زیادی وزن بدن دارند باید که با ورزش مشغول شوند و آن وزن زیادتی که در بدن است آن را پرتویند و به سلامتی خود احتیاط نمایند و با راه ندادن به همین پرخوری
و راه ندادن به نوشیدن مشروبات سپیرتی راه ندهند، سلامتی خود را احتیاط نمایند و هنگام گرفتار شدن به بیماری دیابت قند به استرس به ترس داده نشوند و نزد طبیب اندوکرینولوژ مراجعت نمایند. و امروز متاسفانه بیماران دیابت قند اول که ما گفتیم که در آنها پیشابکنی زیاد پیدا می شود، یعنی که آبنوشی زیاد پیدا می شود، آنها به چند متخصص مراجعت می نمایند و در آخر به ما مراجعت می نمایند که خیلی هم بگویم که در صورت دیر به ما مراجعت می نمایند. از این لحاظ به هنگام این نشانه ها در آنها پیدا شدن به نزد متخصص اندوکرینولوژ مراجعت نمایند و به خودسرانه یعنی که استفاده بردن تابلت ها دست نزنند و بعد خودسرانه خود معالجه کردن مشغول نشوند. بینندگان گرامی، این بود معلومات مختصر اوید به بیماری دیابت قند و راه‌های پیشگیری آن در برنامه پزشکی من.